નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમિતિ ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. હું ઉષાબેન દલવાડી, ધોરણ 7 હિન્દી વિષયમાં તમને આજે હું દોહા સમજાવીશ. તો આજે આપણે હિન્દીની ઇકાઈ 8 એટલે કે કાવ્ય 8 દોહા અષ્ટકની સમજૂતી જોઈશું. તેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે દોહા. કબીર, તુલસીદાસ અને રહીમ એમના દોહા આપણે આ કાવ્યમાં જોવાના છે. સૌપ્રથમ આપણે આ કાવ્યમાં પ્રકાર દોહા છે તે દોહા શું છે તે વિશે જોઈએ. दोहा एक छोटा सा छंद है. हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है. दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं. इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं. इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है. दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं. तो आ चित्र है संत कबीरનું. तो कबीर विषय આપણે જોઈએ तो ये 15वीं शताब्दी के कवि है. ये बड़े संत थे. इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है. आ चित्र है संत तुलसीदासનું. ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है. इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. અને આ चित्र है रहीमનું. इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है. ये बड़े उदार और अनुभवी थे. हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं. હવે આપણે દોહા જોઈએ. તો અહીંયા સૌપ્રથમ 3 દોહા કબીરના આપેલા છે. એક દોહા વિશે આપણે સમજૂતી અને તેનું ગુજરાતી અર્થ પણ જોઈશું. बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. विद्यार्थी मित्रों, आ दोहानो आपने अर्थ तो खबर ज पड़ी जाए वाँचवाथी ज कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता. खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ. उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं. वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते. तो આપણે ગુજરાતી જોઈએ તો મોટું હોવાથી કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ બની જતું નથી. ખજૂરનું વૃક્ષ ખૂબ જ મોટું હોય છે પરંતુ તેનાથી મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી અને તેને ફળ પણ ખૂબ ઊંચા લાગે છે. બીજો દુહો છે સાધુ ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई. એટલે કે સાધુ એટલે કે સજ્જન પુરુષ, સારો માણસ. સાધુ પુરુષ सुपड़ा જેવો હોવો જોઈએ. એટલે કે સાधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए. सूप अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है. उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए. तो गुजराती જોઈએ તો સજ્જન પુરુષ સુપડા જેવા સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ. સુપડું સારા તત્વ એટલે કે અનાજ રાખી લે છે અને થોથા ઉડાડી મૂકે છે. એવી જ રીતે સાધુ પુરુષ, સજ્જન પુરુષે તત્વની વાતો ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને નકામી વાતો છોડી દેવી જોઈએ. પછી ત્રીજો દુહો છે માખી ગુડ મેં વળી રહે, પંખ રહ્યો लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए. लेकिन माखी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है. उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं. फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, इससे छुटकारा नहीं मिलता. सचमुच लालच बुरी चीज़ है. ગુજરાતી અર્થ જોઈએ. માખી ગોળ ખાવા માટે
ગોળ પર બેસે છે અને તેમાં ફસાઈ જાય છે. તેની પાંખો ગોળ સાથે ચોંટી જાય છે. પછી તે પસ્તાય છે, પણ તેમાંથી છૂટી શકતી નથી. ખરેખર લાલચ એક મોટી આફત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા સંત કબીરના 3 દુહા. હવે આપણે સંત તુલસીદાસના દુહા જોઈએ. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग. तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है. તુલસીદાસજી કહે છે કે આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના લોકો હોય છે. નદી અને નાવના સંયોગની જેમ આપણે સૌની સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ. તેમનો બીજો દુહો છે, તુલસી હાય ગરીબ કી કબહુ ન ખાલી જાય, મુએ ઢોર કે ચામ સે લોહ ભસ્મ હો જાય. ચામ એટલે ચામડું, લોહ એટલે લોખંડ. અહીંયા તુલસીદાસ કહે છે, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय એટલે કે बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती. मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी ढोंकनी से लोहा राख हो जाता है. फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है. આપણે ગુજરાતી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તુલસીદાસજી કહે છે કે ગરીબની હાય એટલે કે નિશાસો કદી નિષ્ફળ જતો નથી. મરેલા જાનવરના ચામડાની બનેલી ધમણમાંથી લોખંડ પણ ભસ્મ થઈ જાય છે, તો પછી ગરીબની બદદુઆ કેવી રીતે નિષ્ફળ જાય. ધમણ એટલે લોખંડ ઓગાળવા માટે જે અગ્નિ સળગાવવામાં આવે છે, તે અગ્નિ સળગાવવા માટેનું સાધન. હવે આપણે રહીમના દોહા જોઈએ. रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए. આ દોહામાં રહીમ કહે છે, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो. यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है. प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती. રહીમજી કહે છે કે પ્રેમના દોરા તંતુને ખેંચીને તોડી નાખશો નહીં. એકવાર તૂટી ગયા પછી પાછો જોડી શકાતો નથી, અને જોડીએ તો પણ તેમાં ગાંઠ પડી જાય છે. પ્રેમમાં પહેલાં જેવી મીઠાશ રહેતી નથી. એના પછીનો દુહો છે, તરુવર ફલ નહીં ખાત હૈ સરવર પિયહી ન પાની, કહી રહીમ પર કાજ હિત સંપત્તિ સંચહી સુજાની. તો આ દુહાની અંદર થોડાક અઘરા શબ્દો છે, પરંતુ બહુ સહેલા છે. તરુવર એટલે ઝાડ, પિયહી એટલે પીવું, પરકાજ એટલે બીજા માટે, સંચયી એટલે સંચય કરવો, સુજાની એટલે ચતુર. रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते. इस तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं. રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ પોતે ખાતા નથી, સરોવર પોતાનું પાણી સ્વયં પીતું નથી. એ જ રીતે સજ્જનો બીજાનું ભલું કરવા માટે જ સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે. આ દોહામાંનો છેલ્લો દોહો જોઈએ. રહીમન દેખી બड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर એટલે કે बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो. जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती. રહીમજી કહે છે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના માણસોની ઉપેક્ષા કરશો નહીં. જ્યાં સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર શું કામ કરી શકવાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો આપણે પાઠ 8 કાવ્ય 8 દોહા અષ્ટક. તેનો દોહા, એનો ગુજરાતી, એનો હિન્દી, એની સમજૂતી આપણે જોઈ. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.